بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ابن ابی الحدید نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو عظمت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین شاہکار ہے۔ معزز ناظرین، ایک روز کا واقعہ ہے کہ خلیفہ ثانی حسب معمول مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آئے۔ کیا دیکھا کہ محراب مسجد میں کوئی شخص سو رہا ہے۔ اس کو اٹھانے کی کوشش کی گئی، لیکن جب نزدیک آ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ زنانہ لباس میں ملبوس، ہاتھ پاؤں پر مہندی لگی ہوئی مرد کی لاش ہے۔ اس کا گلا کٹا ہوا ہے۔ خلیفہ نے اس لاش کو مسجد کے کونے میں رکھوا دیا، لیکن سمجھ نہ آئی کس کا کیا کیا جائے۔ آخر بعد از نماز حضرت امام علی علیہ السلام سے رابطہ کیا اور عرض کیا، یا حضرت، آپ اس لاش کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس لاش کو دفن کر دو اور انتظار کرو، کچھ عرصہ بعد اسی جگہ پر ایک بچے کو پاؤ گے۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا علی، آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے۔ لاش کو دفن کر دیا گیا۔ 9 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ خلیفہ ثانی نماز صبح کے لیے مسجد میں ہوئے تو محراب مسجد سے ایک نوزائیدہ بچے کی رونے کی آواز آئی۔ اس آواز کو سنتے ہی حضرت عمر کی زبان سے بے ساختہ نکلا، سچا ہے میرا اللہ، اس کا رسول اور اس کے رسول کا چچا زاد۔ حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ اس بچے کو حضرت علی علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام نے غلام سے فرمایا کہ اس بچے کے لیے آیا مقرر کرو جو اس کو دودھ پلائے اور اس کی پرورش کرے۔ دن گزرتے رہے، آخر بچہ 9 ماہ کا ہو گیا۔ عید الفطر کا دن تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عید نماز کے بعد بچہ مسجد میں لایا جائے اور دودھ پلانے والی عورت اس بچے کو اپنے پاس رکھے، اور جب کوئی عورت اس بچے کے پاس آ کر اسے بوسہ دے اور کہے، اے مظلوم، مظلومہ کے فرزند اور ظالم کے فرزند، تو اس عورت کو پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ وہ دایا اس بچے کو اٹھا کر چلی تو پیچھے سے آواز آئی کہ اے آیا، میں تجھے محمد مصطفیٰ کی قسم دیتی ہوں کہ ذرا ٹھہر جا۔ وہ عورت ٹھہر گئی۔ اتنے میں ایک حسین و جمیل عورت دوڑتی ہوئی آئی۔ اس نے بچے کو گود میں لے کر بوسے لینا شروع کیے اور کہتی جاتی تھی، اے مظلوم، مظلومہ کے فرزند، ظالم کے فرزند، تو میرے مرے ہوئے بچے سے کس قدر مشابہت رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ عورت جانے لگی۔ فوراً اس دایا عورت نے اس کو پکڑ لیا اور خدمت امیر المومنین علیہ السلام میں چلنے کے لیے کہا۔ اس عورت نے مرزا کی منت سماجت اسے ہر طرح کی لالچ دی کہ تو میرے مکان پر آ جا، میں تجھے 2 یمنی چادریں، خلعت فاخرہ اور 300 درہم دوں گی۔ دایا عورت لالچ میں آ گئی۔ اس عورت نے اپنا وعدہ پورا کیا اور کہا کہ اگر عید قربان پر بھی تو بچے کو ملا کر جائے گی تو اتنا ہی انعام ملے گا۔ دایا بچے کو لے کر حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس آئی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ عورت ملی؟ دایا نے مکاری سے جواب دیا، نہیں یا حضرت، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اس صاحب قبر کی قسم کہ تو جھوٹی ہے۔ عورت آئی تھی، اس نے تجھ سے بچے کو لیا، روئی، اس کو بوسہ دیا، وہی الفاظ دہرائے جو میں نے کہے تھے۔ جب تو نے میرے پاس لانے کا کہا تو اس نے تجھے رشوت دی اور آئندہ کے لیے بھی ایسی ہی رشوت کا وعدہ کیا۔ یہ سننا تھا کہ دایا ڈر گئی اور بولی، یا علی، کیا آپ غیب کی باتیں بھی جانتے ہیں؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، غیب تو صرف خداوند کریم ہی جانتا ہے، لیکن یہ سب باتیں مجھے میرے سردار اور بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دی تھیں۔ دایا نے کہا، پھر میں سارا معاملہ سچ سچ بتا دیتی ہوں۔ پھر وہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں اس عورت کا مکان جانتی ہوں، اگر آپ حکم دیں تو ابھی اس کو حاضر کر دوں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ عمل پہلے کام سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جب تو نے عید قربان تک کی مہلت دے دی ہے تو اب انتظار کر۔ عید قربان کا دن آیا۔ دایا بچے کو لے کر مسجد میں حاضر ہوئی کہ وہی عورت حسب وعدہ آئی، بچے کو پیار کیا اور دایا کو مکان پر چل کر سامان دینے کا کہا۔ دایا نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، حضرت علی علیہ السلام کو سب کچھ معلوم ہے، لہٰذا اب تمہیں خدمت علی میں حاضر ہونا پڑے گا۔ اس عورت کی چادر پکڑی۔ اس عورت نے سرد آہ بھر کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا غیاث المستغیثین، اور پھر دایا کے ساتھ چل پڑی۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے آئی تو آپ نے فرمایا کہ تو خود اپنا واقعہ بیان کرے گی یا میں بتاؤں؟ اس نے کہا، یا حضرت، میں خود بیان کر دیتی ہوں۔ پھر سارا واقعہ بیان کیا کہ میں ایک انصاری کی بیٹی ہوں، میرے باپ کا نام عامر بن سعد خزرجی ہے جو رسول اللہ کے ہم رکابی میں شہید ہوئے، اور میری ماں خلافت اول کے دور میں فوت ہو گئیں۔ اس طرح میں اکیلی رہ گئی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل کود کر بڑی ہوئی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ کھیل میں مصروف تھی کہ ایک بوڑھی
बूढ़ी औरत आई, उसके हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में खूंडी थी। मेरे सामने आकर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम जमीला है। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? मैंने कहा, आमिर अंसारी। उसने कहा, तुम्हारे बाप का साया तुम्हारे सर पर नहीं? मैंने जवाब दिया, नहीं। बुढ़िया ने कहा, क्या शादीशुदा हो? मैंने शर्मा कर नफी में जवाब दिया। उस बूढ़ी औरत ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे बहुत सारी दुआएं दी, फिर मेरी बेकसी पर रोने लगी और कहने लगी, तुम्हें जरूरत है कि एक औरत तुम्हारी खिदमत करे। मैंने कहा, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? बुढ़िया ने कहा, तो मैं तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। तुम मुझे आज से अपनी माँ समझो। मैं उस बुढ़िया को अपने घर ले गई। उसने वुजू के लिए पानी मांगा, मैंने पानी दिया। उसने वुजू किया, फिर मैं उसके लिए ताज़ा रोटी, दूध और खुरमे लेकर आई। ये सारी चीजें देखकर वो ज़ारो कतार रोने लगी। मैंने रोने का सबब पूछा तो बोली, ये चीजें मेरी गिज़ा नहीं, मेरी गिज़ा तो जौ की रोटी और थोड़ा सा नमक है, और वो भी नमाज़े इशा के बाद खाती हूँ। नमाज़े इशा के बाद जौ की रोटी और नमक दिया। उसने थोड़ी सी राख लाने का कहा। मैं हैरान हुई कि इसको क्या करेगी, लेकिन मैं उसके ज़ुहद के कायल हो चुकी थी, लिहाजा मैंने ला कर दी। उस बुढ़िया ने थोड़ी सी राख नमक में मिलाकर 3 लुकमे रोटी खाई और पानी पीकर खुदा का शुक्र अदा किया। फिर जो नमाज पढ़नी शुरू की तो सुबह हो गई। अब तो और भी मेरे दिल में उसकी इबादत का सिक्का बैठ गया। थोड़े से अरसे के बाद उसने कहा कि बेटी, तुम एक हसीन लड़की हो। अगर मैं बाहर चली गई तो मैं तुम्हारा अकेला रहना पसंद नहीं करती। मेरी भी एक लड़की है जो मेरी तरह बड़ी पारसा है और उम्र में तुझसे बड़ी है। अगर तू कहे तो मैं उसको तेरी खिदमत के लिए यहाँ ले आऊँ। मैंने कहा, जरूर ले आइए। वो ये सुनकर चली गई, लेकिन कुछ देर के बाद वो तन्हा वापस आ गई। मैंने पूछा, वो मेरी बहन कहाँ है? बोली, वो आने पर तैयार नहीं होती। कहती है कि तुम्हारे घर में मुहाजिरीन और अंसार की लड़कियां भरी रहती हैं, मेरी इबादत में खलल होगा। मैंने जवाब दिया, मैं वादा करती हूँ कि एक लड़की को भी अंदर नहीं आने दूंगी। मुकम्मल तखलिया रहेगा ताकि वो इत्मीनान से इबादत कर सके। आप अभी जाएं और जिस तरह मुमकिन हो उसे साथ ले आएं। बुढ़िया चली गई। कुछ देर बाद वापस आई तो उसके साथ दराज कामत औरत बुर्का पहने हुए मकान में दाखिल हुई और कमरा के दरवाजा पर खड़ी हो गई। मैंने पूछा, अंदर क्यों नहीं आती? बुढ़िया बोली, ये तुम्हें देखकर खुश हो रही है। मैंने दौड़कर दरवाजा बंद कर दिया ताकि और कोई अंदर ना आ सके। वापस आकर मैं उस लड़की से लिपट गई। मैंने कहा, बहन, अब तो नकाब हटाओ ताकि मैं जियारत कर सकूं। लेकिन जिस वक्त उसने नकाब उठाया तो मैंने देखा कि वो बजाय औरत के एक लंबा दाढ़ी वाला जवान था जिसके हाथ पांव पर मेहंदी लगी हुई थी। मैंने अपने हवास कायम रखते हुए कहा कि ये क्या हरकत है? तुम्हारी खैरियत इसी में है कि अभी वापस चले जाओ, वरना खलीफा को पता चल गया तो वो तुम्हारी खाल उधेड़ देगा। ये कहकर मैं पीछे हटी ताकि उसके शर से बच सकूं। लेकिन मेरी किस्मत कि मैं उसके बाजुओं में इस तरह थी जैसे उकाब के पंजा में एक कमजोर चिड़िया। थोड़ी देर बाद मैं जमीन पर पड़ी अपनी इस्मत को रो रही थी और वो बदमस्ती से पड़ा था। मैंने देखा कि उसकी कमर में खंजर अवेजा है। मैंने फौरन खंजर निकाल कर उसके गले पर फेर दिया। उसको कत्ल करने के बाद मैंने बारगाहे खुदावंद में इस्तदा की कि पालने वाले, तू जानता है कि इस शख्स ने मुझ पर जुल्म किया, मुझे लाचार पाकर मेरी बेइज्जती की। अब तू ही मेरी पर्दा पोशी करने वाला है। इसके बाद रात को मैंने इसकी लाश किसी न किसी तरह उठाकर मस्जिद के मेहराब में डलवा दी। बाद अज़ां मुझे पता चला कि मैं इस जालिम से हामला हो चुकी हूँ। जब 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ तो मैंने चाहा कि इसको भी खत्म कर दूं, मगर फिर सोचा कि ये दूसरी गलती होगी, लिहाजा इसको भी मैंने मेहराब में डाल दिया। या अमीरुल मोमिनीन, ये है मेरा किस्सा। ये सुनकर हजरत उमर फौरन बोल उठे, मैं गवाही देता हूँ कि रसूल अल्लाह ने सच इरशाद फरमाया था कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। इसके बाद हजरत उमर ने कहा, ए अबुल हसन, इसका क्या फैसला होगा? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मकतूल की कोई दीत नहीं है क्योंकि उसने जुर्म किया है, और औरत पर कोई हद नहीं क्योंकि उस पर जबर हुआ है। फिर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, अगर तू इस बुढ़िया को ले आती तो उसको सजा दी जाती। उसने कहा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दे, मैं कोशिश करती हूँ, शायद वो मिल जाए। दाया ने बच्चा उस औरत के हवाले कर दिया। दूसरे दिन बुढ़िया की तलाश में निकली कि अचानक रास्ते में मुठभेड़ हो गई। बुढ़िया को पकड़कर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाई। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए दुश्मन खुदा, क्या तू नहीं जानती कि मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ और मेरे पास गंजीना इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तेरी बातें मुझसे पोशीदा नहीं, लिहाजा जो हुआ है सच सच बता दे। बुढ़िया कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं तो इस औरत को पहचानती नहीं कि ये कौन है और इसका क्या किस्सा है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, कसम खा लोगी? बुढ़िया ने कहा, जी हाँ। हजरत ने फरमाया, अच्छा तो फिर अपना हाथ कब्र रसूल पर रख कर कसम खाओ।
बुढ़िया झट आगे बढ़ी और कब्र रसूल पर हाथ रख कर उसने जो कसम खाई तो उसका चेहरा तवे की तरह स्याह हो गया। हजरत इमाम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि आईना लाया जाए। जब आईने में उसने अपना चेहरा देखा तो चीखने लगी। हजरत ने फिर दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर बुढ़िया अपनी तौबा पर सच्ची है तो इसका चेहरा सफेद कर दे। मगर चेहरा की स्याही दूर ना हुई। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने कैसी तौबा की है कि अल्लाह ने तुझे माफ नहीं किया। ये देखकर हजरत उमर ने हुक्म दिया कि इस बुढ़िया को मदीना से बाहर ले जाकर रजम कर दिया जाए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस तरह के मजीद इस्लामी वाक़यात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।